तुझं नमो तुझं नमो तुझं नमो ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथाच्या नाथा तुझं नमो तुझं नमो तुझं नमो तुझं नमो तुझं नमो ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथाच्या नाथा तुझं नमो तुझं नमो तुझं नमो तुझं नमो तुझं नमो नमो माय बापा गुरु कृपाधना तोडिया वंदना माया मोहा मोह जाळ माझे कोण निरशील तुझ वीण दया सद्गुरु राया तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझं नमो तुझं नमो तुझं नमो तुझं नमो ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथाच्या नाथा तुझं नमो तुझं नमो तुझं नमो तुझं नमो तुझं नमो सद्गुरुराया माझा आनंद सागर त्रैलोक्या आधार गुरुराव त्रैलोक्या आधार गुरुराव त्रैलोक्या आधार गुरुराव स्वामी असे स्वयं प्रकाश स्वयं प्रकाश जा पुढे उदास चंद्र रवी जा पुढे उदास चंद्र रवी जा पुढे उदास चंद्र रवी रवी शशी अग्नि नेण तिजा रूपा रवी शशी अग्नि नेण तिजा रूपा स्वप्रकाश रूपा नेणे वेद स्वप्रकाश रूपा नेणे वेद स्वप्रकाश रूपा नेणे वेद नमो तुझ नमो स्वप्रकाश रूपा तुझ नमो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय।
शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भयाहर वीर गुरुवर्या, भयाहर वीर गुरुवर्या, सदाचार भक्त पालका, सदाचार भक्त पालका, बुधा जन नायका, बुधा जन नायका। जया 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 भयाहर वीर गुरुवर्या, भयाहर वीर गुरुवर्या, मानवन देहति सुता, मानवन देहति सुता, दीन मन कोच करे दाता, दीन मन कोच करे दाता। जया जया श्री गणेशा, जया जया श्री गणेशा, भयाहर वीर गुरुवर्या, भयाहर वीर गुरुवर्या, परात्पर सच्चिदानंदा,
सद्गुरु श्री सिद्धलिंगे बोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले
शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधरा शिव गंगाधरा ಆರತಿ ಮಾಡುವೆ ಗಣರಾಯ ಆರತಿ ಮಾಡುವೆ ಗಣರಾಯ ಕೃಷ್ಣ ರೂಪಿಣಿ ಹೇ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ರೂಪಿಣಿ ಹೇ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನಗಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಗೀತ ಅರ್ಜುನಗಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಗೀತ ವಿಶ್ವದರ್ಶನ ಕೋಟಿಯ ನಾದ ವಿಶ್ವದರ್ಶನ ಕೋಟಿಯ ನಾದ ಜನ್ಮ ಮರಣದಿಂದ ಮಾಡಿದೆ ಮೋಕ್ಷ ಜನ್ಮ ಮರಣದಿಂದ ಮಾಡಿದೆ ಮೋಕ್ಷ ಆರತಿ ಮಾಡುವೆ ರಾಜ ಆರತಿ ಮಾಡುವೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶರಾಜ ಸತತನ ಜಪಿಸುವೆ ಗಣೇಶ್ವರ ಗಜಾನನ ಸತತನ ಜಪಿಸುವೆ ಗಣೇಶ್ವರ ಗಜಾನನ ಶಾಂತಿ ಸುಖವು ಕೊಡು ನನಗೆ ಶಾಂತಿ ಸುಖವು ಕೊಡು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮೂಢ ಭಕ್ತರನ್ನು ಗಣೇಶರಾಜ ಎಲ್ಲರಿಗಾಮೃತವು ನಿನ್ನಯ ಪೂಜಾ ಎಲ್ಲರಿಗಾಮೃತವು ನಿನ್ನಯ ಪೂಜಾ ಆರತಿ ಮಾಡುವೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶರಾಜ ಆರತಿ ಮಾಡುವೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶರಾಜ ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜಯ ಸಕಲ ಸಾಧು ಸಂತ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜಯ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಸದ್ಗುರು ಗಣೇಶ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಭಾವದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ
ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರು ದರ್ಶನ ನಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಜನರ ಭಾಳ ಕಾಣ್ತೈತಿ ಅದರಂತೆ ಈ ನಂತರ ವರ್ಧಮಾನ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಗುರುಬಸವ ಗೌಡಪ್ಪ ಬಿರಾದ ಇವರಿಂದ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಸಂಪದರಾದ ಶಿವಣ್ಣ ಉತ್ತಪ್ಪ ತಾಂಸಿ ಇವರಾದರೂ ಬೇರೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಸರಿಯಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲರಾದಂತ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ Namah Shivaya.
नमः
ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕುರಿತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಚೋದಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಅದನ್ನೇ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಶ್ರೀಮುಖದಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಸಂದೇಶವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗ್ರಂಥದ ಪೂರ್ಣ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಶ್ರೀಮುಖದಿಂದ, ಮಂಗಲ ಮುಖದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಉದ್ಧರೆ ಅಂದರೆ, ಹೇ ಜೀವನೇ, ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿರುವೆಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನ ನೀನು ನಿನ್ನಿಂದ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು. ಉದ್ಧರೇತ್ ಆತ್ಮನಾತ್ಮಾನಂ ನ ಆತ್ಮಾನಂ ಅವಸಾದಯೇ. ಆತ್ಮೈವ ಆತ್ಮನೋ ಬಂಧು ಆತ್ಮೈವ ರಿಪುರಾತ್ಮನಃ ಬಂಧುರಾತ್ಮಾತ್ಮನಸ್ತೇನಾತ್ಮೈವ ಆತ್ಮನಾಹಿತ ಅನಾತ್ಮನಸ್ತು ಶತ್ರುಸ್ತೆ ವರ್ಧೇತ್ ಆತ್ಮೈವ ಶತ್ರುವರ್. ಹೇ ಜೀವಾತ್ಮನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನಿಂದ ನಿನ್ನ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು. ನೀನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನಿಂದ ನಿನ್ನ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಾರದೆ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ವೈರಿ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾರು ಇರಲಾರದೆ ನಿನ್ನ ವೈರಿ ನೀನೇ ಇದ್ದಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿನ್ನಿಂದ ನಿನ್ನ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಮಿತ್ರನು ಸಹ ನೀನೇ ಇದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಹೊರಗೆಲ್ಲೋ ವೈರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೊರಗೆಲ್ಲೋ ಮಿತ್ರರಿದ್ದಾರೆ, ಹೊರಗೆಲ್ಲೋ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತವರು, ಬೇಡಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಸಂದೇಶ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲಿ ವೈರಿಗಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರರಿಲ್ಲ. ಮನವೇ ತನಗೆ ವೈರಿಯು ನೋಡ, ಮನವೇ ತನ್ನ ಮಿತ್ರನು. ಮನವನ್ನುಳಿದು ವೈರಿ ಮಿತ್ರರು ತನಗೆಂದಿಲ್ಲಿ ಆರಿರುವರು ಎಂದು ಮಹಾತ್ಮರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿನಗೆ ವೈರಿಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಮಿತ್ರರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಉದ್ಧಾರವನ್ನ ನೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ ಅಂದ್ರ ನಿನಗೆ ನೀನು ಮಿತ್ರ. ನಿನ್ನ ನಾಶವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಉದ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾರದೆ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರ ನಿನಗೆ ನೀನೇ ವೈರಿ. ಇನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿ ಉಳಿಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಂದು ಮಹಾತ್ಮರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಜ ಕುಲದ ಜನ್ಮದ ಲಾಭ ಆವುದು. ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ನಾವು ಏನನ್ನ ಗಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾವುದು ನಿಜವಾದ ಲಾಭ ಇದೆ, ಏನನ್ನ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಹಾತ್ಮರು ಹೇಳಿದರು. ಮನುಜ ಕುಲದ ಜನ್ಮದ ಲಾಭ ಆವುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆನಾರೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು, ಪರಮಾತ್ಮನು ಆಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು, ಈ ವಿಶ್ವ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯುವುದು. ಇದನ್ನೇ ಉದ್ಧಾರ 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 ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದಿಲ್ಲೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು. ನಾನು ಇಂಥ ಊರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾನು ಇಂಥ ಹೆಸರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾನು ಇಂಥವರ ಮಗ, ಇಂಥವರ ತಂದೆ, ಇಂಥವರ ತಾಯಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಥವರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು, ಇಂಥವರ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಥವರ ತಾಯಿ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂತಾಗಿ ಏನೇನು ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಇದು ತಿಳ್ಕೊಂಡದೆಲ್ಲ ಭ್ರಮೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುವಂತ 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಿ ಹೋದಂತ ನಿಮ್ಮವರು ಅನ್ನುವಂತ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ರು ಅವರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಮ, ಭೀಮ, ಕಾಮ, ಸೋಮ, ಶಿವ, ಶಂಕರ ಮುಂತಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರಿಗೋ ತಾಯಿ ತಂದಿದ್ದೀರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಯಾರಿಗೋ ಇದ್ರು. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರಿಗೋ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿದ್ದೀರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉದ್ಧಾರ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನವರು ಹೀಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅವರ ತಮ್ಮ ನಾಶವನ್ನ ತಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಏಸು ದೇಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಧ್ವನಿಯಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಪಾಪ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗತ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ನಾವು ಇಂಥ ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು. ನೀವು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿದ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಸ್ವಪ್ನ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿದ್ರಿ? ಈಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಭ್ರಮೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಇಂಥ ಊರವ, ನಾನು ಇಂಥ ಹೆಸರಿನವ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇದ್ದವ, ನಾನು ಗಂಡು, ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಮುಂತಾದ ಭಾವನೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳಿದಂತದ್ದು ಇದು ನಿಜವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ.
ನಾನು ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದು ಉತ್ತರನೂ ಅಲ್ಲ. ನೀನ್ ಯಾರಂದಾಗ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ. ನಿನ್ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಇಂಥವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅನ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳುದು, ಶ್ರುತಿಗಳು ಕೇಳುದು, ನೀನ್ ಯಾರಿದ್ದೀವಿ? ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನ ಯಾರ ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರ ತಾಯಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನ ಯಾರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಪುರುಷೋ ಸ್ತ್ರೀಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಯಾರಿದ್ದೀಯ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಯುವುದು. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಈಶ್ವರ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿದ್ದಾನೆ, ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತನಾದಂತಹ ಒಂದು ತತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆ ತತ್ವ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯೋಚಿಸುವುದು. ನೀವು ಯಾವ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಕಂಡು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಆ ದೃಶ್ಯ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಉದ್ಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಭ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೈವಶ ಆಗ್ತವೆ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಮನೆ ಅಂದದ್ದು ಅದು ನಾಳೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರದಿರ್ತದೆ, ನನ್ನ ಹೊಲ ಅಂದದ್ದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಪಾಲಿರ್ತದೆ, ನನ್ನ ಶರೀರ ಅಂದದ್ದು ಅದು ಹುಳುಗಳ ಪಾಲಿರ್ತದೆ. ಹುಳುಗಳು ತಿಂದು ಗೊಬ್ಬರನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತವೆ ನಿನ್ನ ಶರೀರನ್ನ. ಅಂದ ಬಳಿಕ ನೀನ್ ಯಾರಿದ್ದೀಯ? ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಶ್ರುತಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹಲವಾರು ಋಷಿಗಳು ಏಕಾಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಶ್ವವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಭರಿತರಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದೇನು? ಏನು ಅದಮ್ಮ, ನೀನ್ ಯಾವುದಮ್ಮ? ನಾನು ಇಂಥವ್ರಮ್ಮ. ನೀನ್ ಯಾರ ಮಗ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ನಾನು ಇಂಥವ್ರ ಮಗ. ನೀನ್ ಯಾರ ಸಹೋದರ, ಯಾರ ಸಹೋದರಿ ಮುಂದಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾ ಇಂಥವರದ್ದು ಮುಂದಾಗಿ ಏನು ಕೇಳ್ತೀರಿ? ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಸಹಜವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವವರು ಬಹಳಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಋಷಿಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಬೇರೆನೆ. ಅವರ ವಿಚಾರ ಬೇರೆ, ಅವರ ಆಚಾರ ಬೇರೆ, ಅವರ ಭಾವಗಳ ಬೇರೆ, ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ, ಅವರ ನೀತಿ ಬೇರೆ, ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದು ಅವರು ಪಡೆದಂತಹ ಆನಂದವೇ ಬೇರೆ. ಅವರು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಕಿಂ ಕಾರಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತನಾದಂತಹದ್ದು ಏನಿದೆ? ಎಂಥ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವ. ಈ 100 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ನಂದು ನಾನು ಎಂದು ಬಡದಾಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರು. ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಡದಾಟ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅಂತಹ ನಾಮರೂಪಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಭ್ರಮಿಸಿರಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಭ್ರಮಿಸಿದ್ದು ಸತ್ಯ ಅಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಶ್ಚರ್ಯಭರಿತರಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಕುಳಿತು ತಮಗೆ ತಾವೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿಂ ಕಾರಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಈ ವಿಶ್ವ ಏನು? ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ನಾವು 100 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ? ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವೇನೋ? ಇಲ್ಲಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ? ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಹುತಾತ್ಮ ಜಾತ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಬಂದೆವು? ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಮವು ನೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಲು. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೀಗಿದೊಂದು ಸಾಲನೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಹಿಂದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕನಸ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ. ಹೌದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಂತವರು, ಯಾರು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕನಸ ಕಂಡಿರಲ್ಲ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ನೀವೇನೋ ಗಾಡಿಯಲ್ಲೋ, ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೇಲೋ, ಅಥವಾ ಬಂಡಿ ಮೇಲೋ, ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೋ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಿಂದ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಆಗ ನಾ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗ ಓಡಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಯಾರು ಹೆಸರು ಅಂದಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಅವ್ವಪ್ಪ ಇಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೆತ್ತಂತ ಶರೀರ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಓಡಾಡುವಂತಹ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭ್ರಮಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಶರೀರ ಇರ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ದೃಶ್ಯ, ಈ ಶರೀರ ಇವೆಲ್ಲ ಭ್ರಮಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮೃಗಜಲ ಹರಿತಾ ಇರ್ತದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೂರಿನಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ನೀರಿನಂದನೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. ತಂಗೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದಂತಹ ಗಿಡ ಒಂದು ನಸುಗತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳನಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಬಡ್ಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಗಿಡದ ಬಡ್ಡೆ.
ಯಾವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿನಿ ನಾವು ಇಂಥಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೆಗೂ ನಾವು ಇವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹೆಂಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂತಿರ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನನ್ನವರ ಹೆಂಗ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ತೋರಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನನ್ನವರು, ನಾನು, ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳಲು ಭ್ರಮಿಸಿರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ತಾವೋ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮೋ ಆ ಕರ್ಮದ ಪ್ರತಿಫಲದಿಂದ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದು ಎಂದಿನಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತ್ಮಾದೇವಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ, ಮೂರಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕಲ್ಲ, 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಗುಣಬಾರದ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಉಂಡೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧರೆಯನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸನ್ನಿಸಿ ಧೂಳ ಮಾಡಲ್ ಪರಮಾಣುಗಳು ಅನಿತು ದೇಹವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತ ಬಂದೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕುಟ್ಟಿ ಕಣಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಣಗಳಾಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಸಲ ಈ ಧರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಲ ಈ ಭವಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ ಜೀವ. ಬಂದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಬಂದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಬಂದಾಗ ಅನೇಕ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿದ್ರೋ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಮುಂದಿನವರನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೊತಾನೆ, ಹಿಂದಿದ್ದಾಗ ಹಿಂದಿನವರನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಮುಂದಿನವರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಪಾಪ ಕರ್ಮಾದಿಗಳ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈತ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನಗ್ರಸ್ತ, ಕರ್ಮಗ್ರಸ್ತ. ಯಾವನು ಕರ್ಮಗ್ರಸ್ತೋ ಅವನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭ್ರಮಿಷ್ಠನಾಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವನು ಕರ್ಮ ಮುಕ್ತನಿದ್ದಾನೋ, ಯಾವನು ಹಲವು ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದ ಪ್ರತಿಫಲದಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಅಂಥವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ವಿಚಾರ ಬರ್ತದೆಯಲ್ಲ. ಎಂಥದ್ದು ಶ್ರುತಿಯ ಮೊದಲನೆಯ ಮಂತ್ರವನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ವೇತಾಶ್ವೇತರ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮೊದಲನೆಯ ಮಂತ್ರ ಇದು. ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಿಂ ತತ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾವುದು? ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಆದ್ರೂ ಏನಿದೆ? ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ? ನನಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಈ ಜನರೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಥವ್ರು ಯಾಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ? ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತನಾಡುದು. ಅವಿವೇಕಿಗಳ, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬೇರೆ. ಹೊಲ, ಮನೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮರಿ, ಬಂಧು ಬಾಂಧವ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೋಗ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾದ ಮಹಾತ್ಮರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು? ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿದವರು ಯಾರು? ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ನೀವು ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಆಗಿ ಹೋದಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣರಾದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಆಗ್ತೀರಾ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ನೀವೇ ತಿಳಿದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಮಿತ್ರರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ತನ್ನನ್ನೇ ಕುರಿತು ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಅವರೇ ಮಿತ್ರರು, ಯಾರು ಹೊರಗು ಮಿತ್ರರಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಿನವರು ಏನು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಕೊಟ್ಟವರು, ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಟವರು.